راجا مہیش اپنے دربار میں اکیلا بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی مسئلے کا حل تلاش کر رہا ہے یا کسی خبر کے انتظار میں ہے۔ اچانک درباری محافظ اندر آیا اور عرض گیا، جناب اب سے ملنے طبیب آیا ہے۔ راجا خوشی سے مسکرایا اور کہا، اسے اندر لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ دربار میں داخل ہوا تو راجا نے اسے خوش آمدید کہا اور پھر وہ دونوں محو گفتگو ہو گئے۔ پھر وہ اٹھ کر ایک کمرے کی طرف چل پڑے۔ طبیب نے دیکھا کہ کمرے میں ایک لڑکی بے ہوش پڑی ہے، جس کا رنگ بالکل سیاہ ہو چکا ہے اور جسم پر پھوڑے بنے ہوئے ہیں۔ یہ راجکماری لکشمی دیوی تھی جو کسی انجان بیماری میں مبتلا تھی۔ دور دراز کے طبیبوں اور حکیموں نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی مگر ذرا برابر افاقہ نہ ہوا، بلکہ راجکماری کی صحت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے راجا مہیش بہت پریشان تھا۔ طبیب نے دیکھا کہ کمرے میں بہت ہی خوبصورت تصویر لگی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پری ہو۔ یہ راجکماری لکشمی کی تصویر ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا ہوا کہ وہ اس حالت میں پہنچ گئی۔ راجا نے دکھ بھرے لہجے میں طبیب کو بتایا۔ طبیب جادو ٹونے کا بھی ماہر تھا۔ اس نے راجکماری کو غور سے دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے چہرے سے پریشانی واضح تھی۔ اس نے راجا سے کہا کہ یہ عام بیماری نہیں بلکہ راجکماری پر کالے جادو کا اثر ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ طبیب نے مزید کہا کہ اگر راجکماری کا جلد از جلد علاج نہ کیا گیا تو راجکماری کی جان بھی جا سکتی ہے۔ راجا جو پہلے ہی پریشان کھڑا تھا یہ سن کر اور بھی پریشان ہو گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ طبیب نے کہا کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے۔ یہاں سے دور شمال کی طرف کو کمان کا پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں پر ایک غار کے اندر شیطانی دیوتا کا بت رکھا ہوا ہے۔ بت کے ماتھے پر ایک چمکدار موتی ہے۔ اگر اس موتی کو لا کر راجکماری کے ماتھے پر رکھا جائے تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور راجکماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس موتی کو حاصل کرنا آسان نہیں۔ اس موتی کی رکھوالی شیطانی چڑیلیں اور بدروہیں کرتی ہیں، جو وہاں جانے والوں کا خون چوس کر مار دیتی ہیں۔ اگر راجکماری کا خون اس بت پر چڑھایا جائے تو وہ چڑیلیں اور بدروہیں پرسکون ہو جائیں گی، تب ہی وہ موتی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس موتی کو لے کر کوئی بھی خواہش کی جائے تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے کئی لوگوں نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی مگر یہ راستہ انتہائی دشوار گزار اور پرخطر ہے۔ وہاں جانے والا آج تک واپس نہیں آیا۔ میں وہ موتی لا کر راجکماری کو ٹھیک کر سکتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے، طبیب نے کہا۔ کیا شرط ہے؟ راجا نے حیرت سے پوچھا۔ طبیب بولا، اگر آپ راجکماری لکشمی کی شادی میرے بیٹے جے راج سے کرنے کا وعدہ کریں تو میں آپ کی بیٹی کو صحت یاب کر دوں گا۔ یہ سن کر راجا بہت غصہ ہوا اور کہا کہ تیری یہ کہنے کی جرت کیسے ہوئی؟ میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ طبیب بولا، اس موتی کو اور کوئی نہیں لا سکتا۔ اگر آپ نے مجھے قتل کرا دیا تو پھر راجکماری بھی زندہ نہیں بچے گی۔ یہ سن کر راجا چپ ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنے دوست راجا ستیش کو کیا جواب دے گا جس کے بیٹے روہت سے راجکماری کی منگنی ہو چکی تھی۔ راجا ستیش کو تو ابھی تک راجکماری کی بیماری کا بھی علم نہیں ہے۔ اس حالت میں تو راجکمار روہت بھی راجکماری سے شادی نہ کرے گا۔ راجا مہیش نے سوچا، وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے طبیب کو بہت مال و دولت کی پیشکش کی مگر اس نے انکار کر دیا۔ آخرکار راجا مان گیا اور اس نے طبیب سے کہا کہ اگر تم راجکماری کو صحت یاب نہ کر سکے تو تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ طبیب نے یہ شرط قبول کی۔ اس کے بعد وہ راجکماری کے کمرے میں گیا اور راجکماری کا خون ایک شیشی میں نکالا اور پھر وہ موتی لینے کو ہے کمان کی طرف چل پڑا۔ ادھر راجکمار روہت اپنی منگیتر سے ملنے کے لیے کافی بے قرار تھا۔ اس نے اپنے والد راجا ستیش سے اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ مان گیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ راجکمار روہت راجکماری لکشمی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ بھیس بدل کر اس کو ملنے چل پڑا۔ راجکمار کے بھیس بدل کر جانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اپنے ملک کے حالات معلوم کیے جائیں۔ اس لیے راجکمار اپنے ملک کے حالات معلوم کرتا ہوا راجا مہیش کی سلطنت کے قریب جا پہنچا۔ شام ہو چکی تھی۔ راجکمار نے قریب ہی موجود ایک سرائے میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ سرائے میں راجکمار کی ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی۔ تھوڑی گفتگو کے بعد وہ دونوں آپس میں گھل مل گئے۔
बुजुर्ग ने राजकुमार से इसके मुतालिक पूछा तो उसने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ। बूढ़ा शख्स राजकुमार का सादा लिबास देखकर हंसा और समझा कि ये नौजवान जरूर मजाक कर रहा है। फिर राजकुमार ने बुजुर्ग से इसके मुतालिक पूछा तो उसने कहा कि वो एक तबीब है, और फिर राजदारी से बोला कि वो जल्द राजा महेश का तख्ता उलट कर खुद राजा बन जाएगा। फिर इसने राजकुमारी लक्ष्मी से मुतालिक सारा वाकया सुनाया। ये सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आया, मगर वो खामोश रहा। तबीब ने मजीद कहा कि वो कभी राजा महेश के दरबार में एक वजीर था, मगर राजा ने इसे जलील करके अपने महल से निकाल दिया था। उसने अहद किया था कि वो इससे जरूर बदला लेगा और उसे कत्ल करके एक दिन खुद राजा बनेगा। और ये कि कैसे काला जादू करके इसने राजकुमारी को बीमार कर दिया। अब राजकुमार इस बूढ़े शख्स के तमाम मंसूबों से वाकिफ हो चुका था। वो एक तबीब नहीं बल्कि एक जादूगर था। इसे यकीन हो गया था कि अगर इस बूढ़े जादूगर को कत्ल कर दिया जाए तो जादू का असर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और राजकुमारी सेहतयाब हो जाएगी। सुबह राजकुमार अपने घोड़े पे बैठकर राजा महेश के महल की तरफ रवाना हो गया। वो जल्द अज जल्द महल पहुंचकर राजा को सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहता था। चलते हुए राजकुमार एक जंगल से गुजरा तो उसे जंगल में एक तरफ शोर सुनाई दिया। ऐसा लगता था जैसे कोई मुसीबत में हो। राजकुमार जंगल के इस तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक बुजुर्ग बहुत सारे भेड़ियों में घिरा हुआ है और काफी जख्मी है। राजकुमार इस बुजुर्ग की मदद के लिए दौड़ा। उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और तमाम भेड़ियों को एक एक करके मार डाला। इस बुजुर्ग ने राजकुमार का शुक्रिया अदा किया और इस खतरनाक जंगल से गुजरने की वजह पूछी। बुजुर्ग एक अच्छा इंसान मालूम होता था। राजकुमार ने उसे सारा वाकया सुनाया। इस पर बुजुर्ग ने कहा कि इस जादूगर को मारना इतना आसान काम नहीं, वो बहुत खतरनाक जादूगर है। इस बुजुर्ग ने राजकुमार को एक तलिस्माती खंजर दिया और कहा कि अगर इस खंजर को किसी तरीके से इस जादूगर के दिल में उतार दिया जाए तो वो मर जाएगा। इसके अलावा इसको मारने का और कोई तरीका नहीं। याद रहे कि इस खंजर से सिर्फ और सिर्फ दिल पर वार करना है। राजकुमार ने शुक्रिया अदा किया और खंजर लेकर महल की तरफ चल पड़ा। महल पहुंचकर इसने राजा महेश को सारा वाकया सुनाया तो राजा बहुत गुस्सा हुआ। राजकुमार रोहित राजकुमारी लक्ष्मी की हालत देखकर तड़प उठा। अब इन दोनों ने जादूगर को उसके अंजाम तक पहुंचाने की ठान ली। राजा महेश को याद आया कि किस तरह इसका एक वजीर बुरे कामों में मुब्तला था और किस तरह इसने इसे धक्के देकर निकाला था। जाते हुए इसने कहा था कि वो एक दिन राजा से इस तजलील का बदला जरूर लेगा। राजा इसे मार देना चाहता था, मगर कुछ शुरफा की सिफारिश पर इसकी जान बख्श दी। अगले दिन राजा महेश और राजकुमार दरबार में इस जादूगर के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो जादूगर दरबार में दाखिल हुआ तो दोनों ने गर्म जोशी से इसका इस्तकबाल किया। इसे जरा भी महसूस न हुआ कि उनको सब मालूम हो चुका है और न ही वो राजकुमार को पहचान सका। जादूगर ने मोती दिखाते हुए राजा से खुशी से कहा कि वो मोती ले आया है। राजा महेश भी मुस्कुराया। राजा ने राजकुमार को जादूगर से मोती लाने को कहा कि वो मोती देखना चाहता है। राजकुमार मोती लेने जादूगर की तरफ बढ़ा और जैसे करीब पहुंचा तो बड़ी फुर्ती से खंजर उसके सीने में घोंप दिया। खंजर जादूगर के दिल के आर पार हो गया और वो तड़प तड़प कर मर गया। अब राजा महेश और राजकुमार राजकुमारी लक्ष्मी की तरफ दौड़े और वहां जाकर देखा कि राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उसके जख्म भी भर चुके थे। राजा ने खुशी से इसे अपने सीने से लगा लिया। राजकुमारी की सेहतयाबी की खुशी में राजा महेश ने शहर में 3 रोज़ा जश्न का ऐलान किया और गरीबों में दौलत तकसीम की। राजकुमार भी राजकुमारी से मिलकर बहुत खुश था। इस खुशी के मौके पर राजा महेश ने राजकुमार रोहित और राजकुमारी लक्ष्मी की जल्द शादी का ऐलान किया। राजकुमार रोहित राजकुमारी लक्ष्मी की सेहतयाबी और उनकी जल्द शादी पर बहुत खुश था। वो कुछ दिन वहां रहने के बाद अपने महल की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि वो ये खुशी की खबर अपने वालिद राजा सतेश तक जल्द अज जल्द पहुंचाना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ अब तक पहुंचती रहें।